ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ बहुत ही विशेष नुकते के उपर अज जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके सरकार तक ते समाज तक गल पहुँचाने की गल की है। हाजिर सारे ही मैंबर साहबान नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि डॉक्टर जोगा सिंह जी ने लैंगुएज के बारे क्योंकि है ही माहिर ने, सारा पंजाब जानता है। मनजीत सिंह चहल ने क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी बिजली बोर्ड च बताई है बतौर भाषा अफसर, इसलिए उन्होंने भी सरकार दी नीतियां बारे कहा है। मेरा नुकता ये रहूगा कि जो कुछ ये हो रहा है ये इकल्ला भाषा नाल ही हो रहा है या ये हुणी होण लग्या है, इसे सरकार च होण लग्या है। ये नुकते सानू जरूर विचारने चाहिए ने। ये लड़ाई एक नुकते की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई साडे समुचे अधिकारां दी लड़ाई है, जिस नू समझदियां होया साडे बजुर्गां ने चाहे 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि जिस आधार ते जिस भाषा के आधार ते असीं पंजाबी सूबे दे लई 15 साल संघर्ष किया, उस भाषा नूं इग्नोर करके चंडीगढ़ भी पासे करता ते पंजाब नूं भी कट वड़ दिता। पंजाबी बोलदे इलाके पंजाब तो बाहर रख लिते। ते मैं उस पंजाब नूं नहीं मनदा जिहड़ा भाषा के आधार ते बनिया ही नहीं। उन्हें मरण वर्त रखिया तो वह मर गया 74वें दिन। पर मेरे बच्चे अज नहीं जानते कि दर्शन सिंह फेरूमान भी तुहाडे सूबे का कोई प्यार करने वाला बंदा सी। सो ये गल तो स्पष्ट होगी कि यह लड़ाई अज तो नहीं शुरू हुई। बेशक इहनूं पिछे 47 ते लै जाओ, तुहानूं उहदे विच भी दिसणगीआं गल्लां। हुण गल यह है कि आ लड़ाई चलदी चलदी जदों आनंदपुर के मते तक पहुंची, साल कोई बहुता नवा नहीं। 1966 वाली लड़ाई 1973 दे विच अपना अगला रूप लै गई कि नहीं, इस तरह दे नाल ये लोग अपना राज प्रबंध नहीं चलाउणगे। जे चलाउणा है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ कि राजा नूं वध अधिकार दिते जाण। जिवें जोगा सिंह जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि पहला लग्या कि सानूं अधिकार होणगे ते फिर साडे अधिकार ही खोलणगे। अज मतलब कि उही कहंदे शराब ते एक होर दस्सिआ डॉक्टर साहब ने भी दो चीज़ां दे उत्ते तुसीं टैक्स ला सकदे हो, बाकी तो तुसीं टैक्स ही नहीं ला सकदे। भाव अधिकार खोले। इह वध अधिकारां दा जिहड़ा मुद्दा उठाया सी, जिस अकाली दल ने उठाया सी, उसे अकाली दल ने इन्हू दफनाया बड़ी डूंगी खाई च, क्योंकि उन्होंने लंबा समा राज किया। उस तो बाद 78 च भी दफनाया, 84 च लड़ाई लड़के भी दफनाया, लड्डू खा के। रसगुल्ले होंगे या लड्डू, ये नहीं मैंने पता, मैं अंदर नहीं गया राजीव गांधी वाले कमरे च, या लड्डू होंगे या रसगुल्ले होंगे, वो भी अकाली दल ने लवाया। अज भी लोंगोवाल दीआं बरसियां मनाउण चाहुंदे ने अकाली दल दे बंदे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेट इंडियन स्टेट की गल की है।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਦਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ ਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ PPSC ਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ PPSC ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਜਿਤ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਇੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਇੰਗਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹਜੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸਾਰ ਗਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾਤੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾਤੇ, ਆਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਾਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਬੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਂਝੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਸਲ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲ ਸਤਜੁਗ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਿਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾਗਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਭੁਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢੱਡਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਗਭਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ, ਪਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਐਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਉਹੀ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸੀਆਰ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ,
ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਗਾਈ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਕਮੀਆਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦਬ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੀ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2:15 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਜਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਲਿਹਾਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਤਲੁਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਤਵੰਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ BPSC ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਤਲੁਜ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਈਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜੋ 1947 ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 322 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ BPSC ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਸ ਥੀਟਾ, ਸੈਨ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ PCS, IPS, ਚਾਹੇ IAS, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ IPS ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, IAS ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਿਆਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋੜ, ਸਕੱਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਣਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋੜ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਫੇਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ 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 ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣਾ 10 ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਆ ਉਹ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ, MA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੌਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੌਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵੜੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕਾਂਤਰਾ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 100 ਨੇ ਵੇਚੀ ਆ ਤੇ 90 ਦਾ ਪੈਸੇ ਖੁਰ ਗਏ। ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੰਨਿਓ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ। ਹੱਟ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦਾ, ਰੋਣ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਬੋਰਡ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ।
ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਹ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਣੇ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਬਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਫੇਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਾੜ ਸੀ, ਫਾੜ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਤਰਿਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਾੜ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਹੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਨੂੜਾ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲੈਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਆਏ ਆ ਯਹੂਦੀ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗੋਤਮ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕਰਾਈ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕੀ ਆਈ ਸਮਝ, ਕਹਾਂ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਸੁਣਾਓ 2 = 2। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੜੇ ਲਾਮ ਤੇਰੇ, ਜਿਹਨੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਹੀ ਨਾ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾ ਚਾਈਨਾ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਾਟੇ ਮੂਟੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੀੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਇਆ ਮੌਲ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮੂਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਣੋ ਵਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੁਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਸੋ ਹੋਣੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੂਹ ਦੀ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੋਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢੱਡਾ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ PPSC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ PCS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਜੁੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਚ 19 ਆਏ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘਟ ਕੇ 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 8 ਤੋਂ 4 ਤੇ 4 ਤੋਂ 0 ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਚੁਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੂਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, PSSB ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮੈਂ PSSB ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢੱਡਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਰਮਨ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 2:15 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਜੇ ਰਹਿਣ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਜੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ।
ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੇ ਭਰ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਔਰ 40 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੋ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਵੇ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਰੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਗद्दारी ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਸੀ, ਯਾਦ ਹਨ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ। 76 ਚ ਮਿਸੇਸ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਲੜੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਡਲੀ ਡੋਸਾ ਖਾਣ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਸਟਾਲਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇਡਲੀ ਡੋਸਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੀਟ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ PPSC ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ, ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, 25 ਔਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? 5 ਤੋਂ 8। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। 160 MA ਪਾਣੀ 11 ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੋ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ A ਕਲਾਸ ਜੌਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ DSP ਬਣਨੇ ਨੇ, SPM ਬਣਨੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, EDO ਬਣਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਜੌਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲੜੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ? ਪੁਲਿਸ। ਆ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਭਰਾ, 11 ਤੋਂ 13,000 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਈਜ਼ 60% ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੂੰ। ਐਂ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿਰੂਗਾ। ਆ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ 2000 ਤੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਆ ਉੱਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ 8 ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਖਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। 5 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਖੇਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ B ਤੇ C ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜੌਬਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, SS ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੋਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਖਮਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਲ ਬਲੂ ਬਲੱਡਡ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜੋ DGP ਬਾਹਰਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਾੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PCS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ, ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗੇ। 5% ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਿਆ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਫਲਾਨੀ ਜੌਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਡੋਮਿਸਾਈਲ। ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ,
ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਚਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅੜ ਜਾਕੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਘਰ ਲਈ ਤਾਂ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਲੜੋ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੇਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ CBI ਰੇਡ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਖਿੱਲਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ, A ਕਲਾਸ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 331 ਜੌਬਸ ਨੇ ਜੀ, 331। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੇ ਉਠਾਈ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੂੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਣ ਲਓ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ, ਆ ਫਲਸਤੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁੰਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਆਪਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਬਚੂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ A ਕਲਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਲੜੋ ਆਵੈਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਆਓ। ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਬੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਹੋਊਗੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੂਗਾ।